जहाँ भी दुख है वहाँ हमारी नज़र जाती है, जहाँ भी दुख है वहाँ हमारी नज़र जाती है। रहमानी बरादरी चुपके से काम आती है, ना शोर ना सदा बस खिदमत का रंग, हम हैं पासबां दर्द के संग। मैं दावत देता हूँ जनाब सेठ अजीम साहब, वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बरादरी मैंबरान ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਮਾਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਕਪਾਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸਾਡਾ ਤਮਾਮ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੇਠ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਕਜਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਤਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲਾਪਸ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਹੀ ਸੇਠ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਮਰਤਬਾ। ਦੋਨੋਂ ਮਰਤਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਰਫ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਅਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲੁਫ ਸੇਠ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ना ताज का शौक़ ना तख़्त की हवस, ना ताज का शौक़ ना तख़्त की हवस, हमें चाहिए बस रब की रज़ा और दिल की हमदर्दी बस। हम वो हैं जो खामोशी से खैर बांटे, रहमानी पासबां हैं खिदमत को अबादत माने। जनाब सेठ अफजाल साहब की नज़र एक और शेर, किसी की भूख मिट जाए किसी का दर्द कम हो जाए, किसी की भूख मिट जाए किसी का दर्द कम हो जाए, अगर किसी आँख से आंसू रुक जाएं तो समझ लो रहमानी पासबां ने अपना काम कर दिखाया। यही दुआओं का बदला है जो आसमां से आया है। मैं जनाब सेठ अफजाल साहब को दावत देता हूँ फाइनली कि अपने ख्यालात का इजहार करें और हम हमारे दिलों को मुनव्वर करें। जनाब सेठ अफजाल साहब, रहमानी पासबां, रहमानी पासबां, पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे तमाम वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि इन्होंने साड़ी शार्ट काल उत्ते इस प्रोग्राम नू कामयाब बनाया और अपने अपने काम काज छोड़ के ते तशरीफ़ ले आए। अज की जी महफल सजी है इसका सेहरा जनाब हाजी रमज़ान साहब करमाली बैकरी वाले उन्होंने अपने दोस्तों को ईद मिलन पार्टी ते इनवाइट किया है। तो तमाम दोस्त जिहड़े तशरीफ फरमा ने, मैं इन्हां दोस्तों का तह दिल तो मशकूर हाँ। ये कोर कमेटी के साढ़े कुछ साथी ने, कुछ मुशावरत की टीम के साथी ने रहमानी बरादरी के, और कुछ साढ़े रहमानी पासबां के साथी ने। जी बज़म अज हाजी रमज़ान साहब ने सजाई है, इनू सजाने का जिहड़ा मकसद और मिशन है वो साड़ी है जी ईद मिलन पार्टी के नाल नाल अपनी बरादरी नू बेहतर करने के हवाले नाल भी काफ़ी इत्थे गौर फिक्र हुई है। सब दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं बगैर नाम लैन तो उन्होंने तमाम दोस्तों का मशकूर हाँ कि वो बोले ने, और मैनू बंदा ना चीज़ नू सुन के तो दोस्तों की समझ आई है कि सानू बेहतरी वास्ते की करना चाहिए इनका। जो साथी गुफ्तगू करते हैं बोलते हैं तो फिर असी फैसला करने उन्होंने गल नू सुनने तो बाद कि यार साढ़े अंदर है कमियां कुताहियां हैं तो असी अपने आप को इस तरह बेहतर कर लीए। दोस्तों जिस तरह का तुहानू पता है 4 साल हो गए ने रहमानी पासबान ने अल्हम्दुलिल्लाह
जितना भी काम किया है, जितना भी वर्क किया है, असी किसी को फंड की तलब नहीं रखी, किसी को फंड नहीं लिया। असी अपनी ज़ात को मनवाने वास्ते काम नहीं किया। रहमानी पासमा की पूरी टीम, रहमानी पासमा का हर मैंबर, रहमानी पासमा के नाल जुड़िया हुआ हर फर्द, असी उन्होंने एक ही चीज़ दी है कि अपनी ज़ात तो बाहर निकल के काम करना है। कभी भी अपनी ज़ात को मनवाने वास्ते काम करने वाला जिहड़ा फर्द होएगा और रहमानी पासमा का हिस्सा नहीं होएगा। रहमानी पासमा नाल जुड़िया हुआ हर फर्द अपने गरीब, कमज़ोर, लाचार रहमानी भरा दी खैर खाई, भलाई और मदद करने वाला साबित होएगा इंशाअल्लाह ताला। रहमानी पासमा की जिहड़ी है ट्रेनिंग वाली वर्कशॉप है, जिहड़ी असी रहमानी पासमा की ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने दोस्तों की, अपने दोस्तों को असी ट्रेन कर रहे हैं। उहदे विच साडी मेन जिहड़ी वजह यह है कि तुसी अपने बरादरी के नाल नाल दीगर बरादरियां दे भी तुसी जिते भी रिहायश पजीर हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, तुहाडे तो हट के भी तुहाडी दूसरियां बरादरियां दे भी लोग बैठे ने। रहमानी पासमा ने जिस तरह इस दफ़ा अलहमदुलिल्लाह कुरबानी दे विच मैं क्योंकि दोस्तों ने मैंने पाबंद किया कि सेठ साहब साडा नाम नहीं लेना, अलहमदुलिल्लाह रहमानी पासमा ने कसीर तादाद रहमानी बरादरी तो हट के लोगों को गोश्त दिता है। ये रहमानी पासमा के लोगों ने दिता है, सेठ अफजाल ने नहीं दिता। मैं अक्सर ग्रुपां देखना लोग किसी को 2 बोटियां दे के ते अपनी पजे राई लैन वास्ते काम करते हैं। मैं अपनी टीम का मशकूर हाँ, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना कि चढ़ते तो लैके तो लहंदे तक साडियां टीमां ने लोगों को जिहड़ा कुरबानी का मौसम गया है, कुरबानी का वक्त गुजरिया है, तो साडियां टीमां ने जिते जिते असीं अपने लोगों का बनाया सी सैटअप, उन्होंने लोगों ने उस गोश्त को गरीब, यतीम, मसाकीन और किराएदारां तक जिहड़ी साडी असल प्लैनिंग सी कि हर दफ़ा गोश्त हमेशा असीं कुरबानी करते आए हैं, बचपन तो देखते आ रहे हैं। अपने बजुर्गों, महल्लेदारां, अजीज़ो कारब नूं, अहल इलाका तो कुरबानियां होंदियां ने, लेकिन कुरबानियां का गोश्त जिहड़ा है तकरीबन हकदारां तक नहीं पहुँचता। तो मैं अपनी उस टीम का शुक्रिया अदा करना वा कि जिस टीम ने बंदा ना चीज़ की भी ड्यूटी लगाई सी, तो मैं थल्ले अपने लोगों की ड्यूटी लगाई और सानू टीम ने सख्ती ना मना किया कि किसी भी चेहरे नूं तुसीं ओपन नहीं करना है। असीं अल्लाह की रज़ा वास्ते किया है, असीं अपनी ज़ात को मनवाने वास्ते नहीं किया, असीं लोगों की बेहतरी वास्ते किया कि अल्लाह साडी इस कावश, इस नीयत, इस अमल को कबूल कर लवे। तो मैं उन्होंने दोस्तों का भी बेहद शुक्रिया अदा करना कि जिन्हों ने रहमानी पासमा की टीम से एतबार करके तो उन्होंने इस काबल समझा और उन्होंने ड्यूटी लगाई कि जनाब तुसीं जिहड़ा गोश्त है अपनी निगरानी दे विच लोगों तक पहुँचाओ जिहड़े दे हकदार ने। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त कह रहे सी बरादरी छोटी या बड़ी तो गल कर रहे सन। कोई बरादरी किसी बरादरी तो छोटी नहीं, ना तुहाडी बरादरी किसी बरादरी तो छोटी है, तो ना ही कोई बरादरी साडी बरादरी तो छोटी है। तमाम लोग एक बराबर ने, चाहे वह किसी भी कौम और किसी भी कबीले नाल तलक रखते हैं। इंसान जो भी छोटा होंदा तो अपनी सोच तो छोटा होंदा है। अलहमदुलिल्लाह रहमानी पासमा ने अपने लोगों को एक सोच तो एक विजन दिता है कि जो तुसीं करके खाते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुहानूं हत्थ पैर दिते ने, सलामत सेहत तंदुरुस्ती दी और तुसीं करके खाते हो, तो तुसीं ये गल किस तरह सोचते हो कि मैं किसी तो कमज़ोर हाँ या किसी तो माड़ा हाँ। असीं किसी पासे तो भी किसी भी कौम और कबीले नाल तलक रखने वाला बंदा है ना, मेरा वो वास्ते पैगाम है खास तौर पर कि वह कभी अपनी कौम की कह के इंसल्ट ना करे कि असीं कमज़ोर है हाँ। कमज़ोर हमेशा इंसान खुद हुंदा है, कौम कभी कमज़ोर नहीं हुई, कबीला कभी कमज़ोर नहीं होया। कबीले और कौमां हमेशा ताकतवर होंदियां ने। कमज़ोर वो ही लोग होंदे ने जिहड़े अपने रेवड़ तो अपने खानदान को विछड़ के जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। जो अपने तो जुदा होकर जिंदगी गुजारते हैं, तुसीं पूरी दुनिया का निज़ाम देख लो, जिथे 4 जी, 4 घर, 4 सज्जन, 4 मित्र रल के बैठे होंदे ने तो दुनिया की टफ तो टफ जंग भी जित जाते हैं। तो जिथे लोग तनहा बैठे होंदे ने, अपने छोड़ के बैठे होंदे ने, तो वो जिंदगी की हर बाजी हार जाते हैं। तो दोस्तों, कामयाब लोगों को अगर देखोगे तो मैं तमाम दोस्तों को यह कहांगा जिहड़े बैठे हुए हो, सब तो पहले अपने घर की सफ नूं मजबूत करो। अगर तुसीं अपने घर की सफ नूं घाटा लैके बर्दाश्त कर लिया तो मजबूत कर लिया अपने भरावां नूं, अपने ताए चाचे, अपने कबीले नूं, तो मैं समझना वा कि तुसीं कामयाब हो जाओगे। हमेशा अपने की कभी बुराई ना करो, जिन्ना मर्जी नुकसान कर लवे। यकीन करो, सानू जो भी टैलीफोन आया किसी सज्जन का, किसी बेली का, किसी बजुर्ग का,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਆਏ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਸਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਤਹੰਬਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਏ ਭਾਈ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੀ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਹਿਲ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਹਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਸ਼ਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣਾ ਸਾਥੀ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਰ ਵਾਪਟਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਵਾਪਟਾ 'ਚ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਸਫ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ, ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਸਫ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਏ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਪਾਸਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਪਾਸਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਦਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜਵੇਰਾ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਹੇਰਾ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਨਿਆਮਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੰਜਰਵਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਪਾਸਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਠ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਠ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋ ਇਹ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਾਂਸ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਤਿਆ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਬ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮਜੀਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਹਾਜੀ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਲਾਮ ਦਵਾ ਲਵੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਵੋ, ਪਰਸੋਂ ਲਵੋ, ਚੌਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫਨ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਗਿਰਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਮੇਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਔਰ ਕਬੀਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ। ਬਗੈਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਲਹੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੌਸਮ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਠ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਵਤ ਕਰਾਈਏ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਠ ਲਿਖੋ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਲਿਖਣਗੇ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਖਰ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 5-10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇੱਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਲਓ, ਇਨਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਤੂਤ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਪਾਸਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तमाम ਟੀਮਾਂ, तमाम ਦੋਸਤ, ਖਸੂਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, ਫਰੋਜ਼ ਆਲਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ 2 ਬਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 100 ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, 100 ਬਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਓ,
ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਤਰ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੀਏ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਾਨ, ਯਾਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਨੀ ਦਫਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ 2-4 ਅਸੀਂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, 5 ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਅੱਜ 50,000 ਦਾ ਮਜਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਮਜਮਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਕਿਆ ਉਹ 50,000 ਮਜਮੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਔਰ ਕਬੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਔਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਇਆ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, तमाम साहबान का शुक्रिया अदा करांगा कि अपना बर वक्त तशरीफ़ ले आए ने। और खसूसन बिलखसूस मैं हाजी रमज़ान साहब उन्होंने वास्ते दोबारा फिर इन्हों का शुक्रिया अदा करांगा कि इन्होंने इन्हों की चाहत देखो दोस्तों, इस तरह दी छोटिया छोटिया पार्टियां ईद गुजरी है तो हाजी रमज़ान साहब उन्होंने चंद दोस्तों मैं नहीं किसी को भी दावत दी। हाजी रमज़ान साहब ने सब दावत दे के तो मैंने उन्होंने कहा सेठ साहब एक छोटा जिहा प्रोग्राम रखा ईद मिलन पार्टी, तुसीं तशरीफ़ लियाओ। तो मैं इतने आया इन्हें दोस्तों को वेख के मैंने जिन्नी खुशी हुई है मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि यार ए देखो हाजी रमज़ान साहब ने कितना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। अच्छा, इस तरह दोस्तों छोटिया छोटिया बैठक सजाया करो अपने करीब, छोटे छोटे ग्रुपिंग अपने करीब कर लो, यकीन करो कामयाब हो जाओगे। हाजी रमज़ान साहब तुहाड़ियां मुहब्बतां दा शुक्रिया। अल्लाह ताला तुहाडे माल और जान अंदर बरकत डाले। इस दे नाल ही मैं तमाम दोस्तों ने कहांगा कि दुआ कर लईए। दुआ चूँकि हाजी रमज़ान साहब वास्ते खसूसी दुआ करिए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक साडे भाई हाजी रमज़ान साहब ने जिहड़ा दोस्तां वास्ते खाने का एहतमाम किया, इस महफल नूं सजाया है, अल्लाह तो इन्हां दियां काफियां नूं इन्हां दियां कोशिशां नूं अपनी बारगाह कबूलो मंजूर करके रहमानी पासबां नूं दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की ता फरमाई। या रब्बुल आलमीन इन्हां ने जितने खलूस दे नाल जिन्ना वड्डा दिल करके अल्लाह इस गए गुजरे दौर दे विच अपने दोस्तां वास्ते कावश की है, मेहनत की, अपनी बरादरी अपने कौम कबीले वास्ते मेहनत की। अल्लाह इन्हां दी नीयत च कोई शक नहीं, अल्लाह इन्हां दी मेहनत नूं कबूल करके अल्लाह इस गुलदस्ते नूं हरिया भरिया कर दे। या रब्बुल आलमीन हाजी रमज़ान साहब दे माल और जान अंदर बरकत डाल। या रब्बुल आलमीन हाजी रमज़ान साहब दे अजीज़ो कारब चो बुजुर्गों चो जेडे वफात पा गए ने, दीगर जिन्ने भी दोस्त बैठे ने अहले सलाम जिन्हों के बुजुर्ग वफात पा गए ने, अल्लाह उन्होंने करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम ता फरमा। या रब्बुल आलमीन जेडे जिंदा ने साडे बुजुर्ग अजीज़ो कारब भैन भाई, अल्लाह तो उन्होंने सेहत और तंदरुस्ती नाल लम्मी जिंदगी ता फरमाई। या रब्बुल आलमीन तमाम बीमारां नूं सेहत कामला ता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह पाक तमाम बेरोज़गारां नूं रिज़्क़े हलाल ता फरमा। या रब्बुल आलमीन जेडे बच्चियां दे रिश्तियां तो परेशान ने, अल्लाह उन्हां वास्ते रिश्तियां लिए आसानियां फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह पाक बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल ने, बच्चे जवान हो रहे हैं, तलीम के मसले ने, बच्चियां जवान हो रही ने, अल्लाह जेडे तलीम के मसलियां बच्चियां तो परेशान ने, अल्लाह उन्होंने बच्चियां और बच्चों को कामयाब कर। उन्होंने वालदैन उन्होंने कामयाबी देखना चाहते हैं, अल्लाह उन्होंने उत्ते करोड़ों रुपया की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा रहे हैं, अल्लाह वालदैन दी नेक ख्वाहिशात नूं पूरा करी। या रब्बुल आलमीन असीं हमेशा तेरे कोलों इल्तजामां कीतियां, तेरे को दुआवां कीतियां, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई मददगार नहीं। साडी खाली झोलियां खाली हाथ उठाए ने, अल्लाह इन्ने असीं मासूम भरा बैठे हैं, अल्लाह तेरी बारगाह च इल्तजामां करने, अल्लाह साडे सारियां दे माल जान अंदर बरकत डाल दे। या रब्बुल आलमीन जो दुआवां मंगियां ने कबूल कर लवी, जो नहीं मंग सके अल्लाह बिन मंगिया कबूल करी। अल्लाह साडे बोलन च साडे उठन बैठन च कमियां कुताहियां ने, असीं गुनाहगार हाँ, लाचार हाँ, पल पल ते पैर पैर ते अल्लाह भटक जाने हाँ। अल्लाह तू अपनी रहमत ना माफ़ कर दी, अल्लाह तू माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह कौन माफ़ करेगा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर मोहम्मद व आलिही।